ایران سے مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا بات چیت کے بعد ایران سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے ایران سے معاہدہ ضروری نہیں۔ اسرائیل اور ایران نے جنگ لڑ لی، اب واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ اسرائیل کے خلاف ایران نے بہادری سے جنگ لڑی۔ دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ جنگ کا امکان نہیں۔ تنازع اب ختم ہو چکا، دونوں تھک چکے۔ جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے سے جنگ رکی، ایسا ہی ایران پر حملے سے ہوا۔ ہم نے ایران پر بہت تیزی سے حملہ کیا۔ جوہری مواد منتقل کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے بہت کامیاب رہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات اب فعال نہیں رہی۔ اگر ایران تیل بیچنا چاہتا تو بیچے، چین اگر چاہے تو خرید سکتا ہے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف، کہا کہ میری ملاقات پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی۔ فیلڈ مارشل میرے دفتر میں تشریف لائے، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ایک سچے شریف آدمی ہیں۔ میں نے تجارت اور آگے بڑھنے کی بات کی تو فیلڈ مارشل کا جواب مثبت تھا۔ مزید کہا کہ میرے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ اپنی زندگی میں امن معاہدے کروں۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی و بربادی، ٹرمپ کا بھی اعتراف۔ نیٹو سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جنگ کے آخری 2 روز اسرائیل کو ایران سے بہت بری مار پڑی۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی متعدد بڑی عمارتیں تباہ کر دیں۔ امریکی صدر نے ایرانی عوام کو شاندار قرار دے دیا، بولے ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکی حملے نے جنگ کا خاتمہ کیا، حملہ کر کے ایرانی جوہری پروگرام کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ ایران نے دوبارہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو پھر حملہ کریں گے۔ ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ دونوں ممالک نے کہا بس بہت ہو گیا۔ میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس گئے۔ فلسطین سے متعلق کہا کہ غزہ پر بھی جلد بڑی پیش رفت سامنے آئے گی۔ امریکی میڈیا کا ٹرمپ کے دعووں پر بڑا حملہ، ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی پر سوالات اٹھا دیے۔ CNN کا رپورٹ میں ابتدائی امریکی انٹیلیجنس جائزے کا حوالہ، کہا کہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا۔ ابتدائی جائزہ رپورٹ پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی نتائج صدر ٹرمپ کے دعووں سے متضاد ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حملوں سے ایران کی جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لانے پر برہم، کہا جعلی خبروں سے ہماری کارکردگی کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس جھوٹ کو پھیلانے میں CNN، ABC اور NBC کے صحافی شامل ہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز نے مل کر کامیاب فوجی کارروائیوں کو کمزور دکھانے کی سازش کی۔ 30 منزل نیچے بنائی گئی نیوکلیئر سائٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فرد و جوہری تنصیب پر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایران کی ایٹمی جوہری توانائی ایجنسی سے راہیں جدا، ایرانی پارلیمنٹ کی IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری۔ تعاون معطل کرنے کا بل بھاری اکثریت سے منظور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ جوہری تنصیبات کی مکمل سیکیورٹی ضمانت تک تعاون معطل رکھنے کا اعلان، کہا معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایرانی سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ معائنہ کار ایران کی جوہری تنصیبات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی شعبے کے اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا نیلامی کے عمل کو دیگر نجکاری پروگرامز کی طرح براہ راست نشر کیا جائے۔ کم لاگت توانائی منصوبوں کی جلد تکمیل اولین ترجیح ہے۔
स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जंग के दौरान सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि आवाम भी एक थे। सीज फायर के बाद वजीर आजम ने फ़ोन किया और बैरून मुल्क दौरों का कहा। वजीर आजम ने कहा दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब करें। भारत कई चीज़ों में हमसे आगे है मगर हमने इसे भरपूर शिकस्त दी। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ़द के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मुयस्सर कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब कायमा कमेटी के हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। काश मेरे पास मियाँ बीवी को जेल में मिलाने का इख्तियार होता। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ऐवान में वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका में टैरिफ मसला हल हो गया। तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमायाँ बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात जारी हैं। मिनी बजट का ढंढोरा पूरा साल पीटा गया लेकिन मिनी बजट नहीं आया। शोहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं शोहदा का खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र करती है। शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसरान और नौजवानों की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला KP जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को ख़त्म करने की हो, असम्बली को ख़त्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी PTI की बहन ने तस्लीम कर लिया है, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार किया है।
सिंध असेंबली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहारीक जमा कराई। बलूचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, बजट की मंजूरी के हवाले से अपोजिशन अरकान का शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 48 अरब का बजट अक्सरियती राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान ने बजट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, वफाक से बजट कम मिलने की वजह गिलगित बल्तिस्तान के नाम नहाद लीडर हैं। गंदम सब्सिडी की मद में हमें 20 अरब रुपए मिले, पिछले साल की निस्बत 4 अरब ज़्यादा मिले हैं। पेशावर में हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन MPA फजल इलाही ने कहा, सरकारी मुलाजमीन से मामलात तय पा गए। डिस्पैरिटी अलाउंस का जब वफाक नोटिफिकेशन करेगा तो उस पर अमल करेंगे। कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। प्री मानसून का एक और जबरदस्त स्पेल। इस्लामाबाद सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी शमशाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बादल बरसे हैं। जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल में भी रिमझिम हुई। आज़ाद कश्मीर, कोटले, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बारिश हुई। पारा चनार, लोअर दीद में बादलों की गरज बरस। बोनीर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। चंगड़ा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में भी आज रात बारिश की पेशगोई।